Hello friends, today we are going to begin your third class on Windows XP. In the last class we have discussed what actually is a desktop, what are your built-in or default icons, my documents, my computers, my network places, recycle bin and Internet Explorer, your default icons, what is a folder, what is a file, and what are certain shortcuts. Okay, so and then what is the taskbar we have discussed here. So today we are going to continue this section and we are going to see how you are going to create a file and how you are going to say paste or copy a file from one location to another location, and then what are the operations that are involved in creating a file, what all activities or what all operations you can perform on a file or a folder, and we will discuss even some section that is your start button also I want to discuss in this video. Okay, so we will start with the operation on your files and folders. Initially I'll show how you are going to create a file. Okay, to create a file on desktop, what steps you have to follow, just you can see the pointer over here. So here just right click on the pointer, just I am going to zoom you the options. So in this one, when you are right clicking, go for new option, and when you say new, you are opened with the option like here. Just I'll show you, this is a folder option. Okay, so if you want to create a new folder, you have to click on this option, and if you want any type of file to be created, here you are having so many different types of files available, so you can click on any of the file, right? So initially I'm going to create a save MS Word file over here. So I'll select MS Word and just I'm going to click on this one. So here my file is open with the name New Microsoft Office Word. Okay, so if at all I want, I can just, if I say I hit an enter key, the file is already created. So to enter the data in this one, I have to again right mouse click, and I have to say here edit or open. Okay, so if I say edit, the MS Word file will be open and I can go on typing the details whatever I want. And if you are observing, the name of my document is MS, that is New Microsoft Word document 2. Already that is saved in the desktop. Okay, so just if I am closing this one, and here I am asked whether to save the changes, so I say here yes. So my MS Word 2 document, if you are seeing over here, so this documents contain the details that I have typed recently. Okay, so this is how you are going to create your document. Okay, one document anna athwa one file anna create ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, right mouse click, go for new ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಪ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು MS ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಂಡೋ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಡೇಟಾಸನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ 2 ಫೈಲ್ಸ್, 2 ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅದ ಹೆಸರು ನ್ಯೂ MS ಆಫೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ, 2 ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಈ ಫೈಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ನಂದ ಹೆಸರಿಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಸೇ ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬಿಕಾಮ್ 2 ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಏನು ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ the path is C:, documents and settings, user, default, become 2 is the what path.
now this doesn't contain any file. ಈಗ ಈ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ 2 ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು, okay, so here you can say here cut and here you have to say paste, so that document will be pasted. This is one method. So ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ನೀವು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಪಿ ಉಳಿತದ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕಾಪೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡೇಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೆ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ MS ಆಫೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಅದ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅದ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅದ ಬಿಕಾಮ್ 2 ಅಂತ. ಬಿಕಾಮ್ 2 ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕಾಪಿಯನ್ನ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಏನದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೈಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಫೈಲ್ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಬಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಕಾಪಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ cut, paste, copy and paste. For 2 marks you are going to be asked what is the difference between cut, paste and copy paste, ಅಥವಾ cut and copy ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 marks ಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಫೈಲ್, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ C:, D:, E:, F:, ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾ E:, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ just I will be opened with a new folder. I am going to give one more name, say BCom 2 ಬದಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Okay, so 2 BCom 2 SEM. This is the folder I have created and this is the selection how you make. So ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾತ್ ಏನದಲ್ಲ BCom BCom 2 ಅದ. ಇದ್ರ ಒಳಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ you can use 2 windows simultaneously. Just I'll show how you do. Here I have opened the E: window and here I have my desktop files. Okay, so desktop ಒಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು BCom timetable ಅಂತ ಫೈಲ್ ಅದ. If at all you want I'll just zoom it. So this file, right? So I'll say here copy and I'll just say here paste. This is one method. Okay, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ವಿಂಡೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೂಲನ್ ಒಳಗದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ F: ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಫೈಲನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ right, I am going to just transfer this one. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ 3 screens on my video. ಓಕೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ E: BCom 2 ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ F: ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಈ F: ವಿಂಡೋ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ I have a folder called as pic. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಂಡೋಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ F: ಇಂದ E: BCom 2 ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಐ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಆರ್ ಈವನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, just click and drag like this.
This is also one more option. Okay, click and drag. Once you click and drag, the operation performed will be copy and paste. If you are seeing ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದ ಪಿಕ್ ಅಂತ, ಸೇಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಕಾಪಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ and you have the same data over here also, if you are seeing, right? So ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗದ. This is how you are going to create a file and a folder. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಲನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲದ ಅದು ಇರೋದು ಈ ಕೂಲನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಪಿಕ್ ಅಂತ ಆದ ಫೋಲ್ಡರ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸೂ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಜೋಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. Okay, this is how you are going to work with what files and folders. So ನಾನು ಹೇಳಿರೋದೇನು, steps to create a file and folder. Just I'm going to revise. You have to just right click, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಟೈಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗದೆ, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನದ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಅದ. ಇದು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀನೇಮ್. ಸೊ ರೀನೇಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೇಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರದ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು XYZ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ XYZ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, I have given that as XYZ. Hopefully it is being visible for you. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್. ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಯು ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಫೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಡಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೊಸ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಟೈಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫೈಲನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಫೈಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು MS ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೋ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜು ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೇಜು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ with option. Yes, and then some other important options, that is you can just send the file, you can compress it and send the file, you can create a you can send this file to say desktop as a shortcut, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲಾಪಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾರು CD-ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ CD-ಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಪಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ section, that is you can go wherever you want and then you can say that paste. Okay, ಈ ಫೈಲನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫೈಲನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ರೀನೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫೈಲಿನ ಸೈಜ್, ಅದರ ಹೆಸರು, ಅದರದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ properties option. So all these are the options or operations that you can perform on a what file and folder. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ folder, right? So these are the operations that you can perform on your
files and folders. So if at all that question is asked, that will be asked for a 15-mark question. Say what are the operations that can be performed on files and folders, they can ask, and they can include one more section in that, that is write the steps to create a file, rename a file, delete a file, copy a file or folder, yaudu kelbodu. So just to be thorough with the options, already notes are given to you regarding this section. Okay, go through the notes also. So already video ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. So start ಮೆನುದು ಇನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. So we will wind up the class today, right? So we'll stop and then we are going to continue with the start option in the next class, right? Fine.